میرا ایمان ہے کہ تو المسیح ابن خدا ہے، خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میرا نجات دہندہ میرا مسیح ہے، جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی قربانی، محبت اور نجات کی گواہی دیتا ہے۔ آج بائبل مقدس ہمیں اس بات پر ایمان لانے کی تلقین کرتی ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح یہ سوال کرتے ہیں، کیا تو ایمان لاتی ہے کہ میں المسیح ہوں؟ آج ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آج کا کلام ہمارے ایمان کو اور زیادہ تقویت دیتا ہے کہ میرا نجات دہندہ میرا مسیح ہے اور المسیح ابن خدا ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ آئیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تمجید کرتے ہیں، جو اپنی باتیں دناؤں اور عقل مندوں سے چھپاتا اور ہم چھوٹوں پر ظاہر کرتا ہے۔ میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست ڈاکٹر وحید آپ کو چینل جیزس میڈیا پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو بہن بھائی، جو دوست ہمارے اس چینل پر آج پہلی بار آئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے بٹن کو پریس کر کے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر روز خداوند کے زندہ کلام کی نوٹیفیکیشن بیل آپ کے موبائل تک پہنچ سکے، خداوند کا کلام آپ کی زندگیوں تک پہنچ سکے۔ آئیے دعا سے پہلے خداوند کے زندہ کلام میں سے سنتے ہیں مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 11 باب اور اس کی 19ویں آیت سے 27ویں آیت تک۔ اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کے پاس آئے تھے تاکہ ان کے بھائی کی بابت انہیں تسلی دیں۔ مارتھا نے جو ہی سنا کہ یسوع آ رہا ہے تو اس سے ملنے کو گئی، مگر مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور میں جانتی ہوں کہ اب بھی تو خدا سے جو کچھ مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ یوم آخر کو قیامت میں جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی میں ہی ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا ہو تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو المسیح ابن خدا ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آئیے میرے بھائی اور بہنوں، ہم خدا کی حضوری میں دعا کے لیے جھکیں، اپنے آپ کو اس کے حضور جھکائیں اور اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے کہ میرا نجات دہندہ ہی میرا مسیح ہے اور المسیح ابن خدا کا بیٹا ہے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے خداوند خدا سے دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، میں تیرے حضور جھکتا ہوں، تیری عظمت، تیرے فضل اور تیری بے پناہ محبت کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو ہی وہ خدا ہے جس نے مجھے تاریکی سے روشنی میں بلایا، موت سے زندگی کی طرف لایا۔ میں تجھ سے دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ تو ہی میرا نجات دہندہ ہے، تو ہی میرا مسیح ہے۔ اے یسوع میرے رب، میں تجھے سجدہ کرتا ہوں کیونکہ تو نے اپنی جان میرے لیے دی۔ تیرے صلیب پر بہا ہوا خون میری رہائی کی قیمت ہے۔ تیرے کلام میں یوں لکھا ہے، مقدس یوحنا اس کا 3 باب 16ویں آیت میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اے خداوند، ہم تیرے اس
कीमती फिदिया के लिए शुक्रगुजार हैं। तूने मेरे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, मेरी खताओं की सजा अपने जिस्म में सही, ताकि मैं रास्तबाज ठहराया जाऊं। ऐ खुदा, तेरे कलाम में यूं मरकूम है, हम सब भेड़ों की मानद भटक गए थे, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकारी उस पर लाद दी। मेरे मसीह, मेरे निजात दहिंदा, तूने मेरी शर्म को अपनी रहमत में छुपा लिया, मेरे आंसुओं को तूने अपनी हजूरी में कीमती जाना। जब दुनिया ने मुझे रद्द किया, तूने मुझे अपने गले लगा लिया। जब मैं गुनाहों के दलदल में फंसा था, तूने अपने पाक हाथों से मुझे निकाला और नई जिंदगी बख्शी। ऐ खुदा के पाक रूह, तू मेरे अंदर गवाही देता है कि मैं खुदा का फर्जंद हूँ। ऐ खुदावंद खुदा, तेरे कलाम रोमियो 8:17 आयात में हम पढ़ते हैं, और अगर हम फर्जंद हैं तो वारिस भी, खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, अगर हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। ऐ खुदावंद यीशु, तू मेरी निजात का चट्टान है, तू मेरा किला, मेरी पनाहगाह। जब मैं तूफान मुझे घेरते हैं, जब आजमाइशें गहरी हो जाती हैं, तो ही वो खुदा है जो मुझे संभालता है। तूने फरमाया, ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ऐ मेरे दिल के बादशाह, ऐ मेरे जिंदा खुदा, ऐ मेरे निजात दहिंदा, मैं अपनी जिंदगी तेरे कदमों पर रखता हूँ। तू ही मेरा रहनुमा बन जा, मेरा चरवाहा बन जा। जिस तरह लिखा है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाह में बिठाता है। ऐ खुदावंद खुदा, तूने मेरी जिंदगी को अपनी मौजूदगी से भर दिया है। मैं अब तारीकी में नहीं चलता, क्योंकि तू दुनिया का नूर है और तू मेरे दिल का भी नूर है। मैं दुनिया का नूर हूं। तेरे कलाम में यूं लिखा है, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। ऐ खुदावंद यीशु, मैं जब गुनाहों की कैद में था, तूने मुझे आजाद किया। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद होगे। मेरे खुदावंद, तेरे कलाम की ये बातें मुझे तसल्ली देती हैं, मेरे ईमान को मजबूत करती हैं। मैं तुझे गाता हूँ, तुझे जलाल देता हूँ, क्योंकि तू ही मेरा मुहाफिज है, मेरा रहबर, मेरा सच्चा दोस्त। मैं आज तुझसे अपने दिल की गहराइयों से फरियाद करता हूँ। ऐ नजात दहिंदा, मुझे और भी बदल दे, मुझे अपने जलाल की शबीह में डाल दे। मेरी जिंदगी तेरे नाम से चमके, मेरे वजूद का हर गोशा तेरे कलाम की रोशनी से भर जाए। ऐ मेरे रब जी, मैं तुझसे मांगता हूँ कि तू मेरे ईमान को मजबूत कर। जैसे पतरस ने पानी पर कदम रखा, मैं भी तुझ पर नजर रखते हुए हर नामुमकिन राह पर कदम रख सकूं। ऐ खुदावंद खुदा, ऐ मेरे यीशु बादशाह, मैं तेरी उस कुर्बानी को कभी ना भूलूं जो तूने सलीब पर मेरे लिए दी। ऐ खुदावंद, तेरे कलाम रोमियो 5:8 आयत में यूं मरकूम है, लेकिन जब खुदा अपनी मोहब्बत की ये खूबी हम पर जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। ऐ पाक खुदा, मैं तेरी कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ जो इस वक्त तेरी हजूरी में है, हर दिल जो तेरे नाम को पुकारता है, हर जान जो तुझसे वफादार है, उन्हें तकवीयत दे। ऐ खुदावंद, इन्हें पाकीज़गी में रख और इन्हें अपने नाम का चिराग बना। ऐ खुदावंद, मेरे खानदान को, मेरे शहर को, मेरे मुल्क को बचा ले। वो सब जो तेरे फजल से दूर है, उन पर रहम कर, अपने रहम को उन पर उंडेल, ताकि वो तुझे अपना निजात दहिंदा और मसीह कह सकें, क्योंकि तू मेरा निजात दहिंदा और मेरा मसीह है। ऐ खुदावंद, आखिरी दिन तक जब मैं तेरे तख्त के सामने खड़ा हूं, जब तू कहे, आ मेरे बाप के पसंदीदा बंदे, इस बादशाही को मिरास में लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, तब मैं सर झुकाकर सिर्फ यही कहूंगा, ऐ खुदावंद, तू ही मेरी निजात है, तू ही मेरा मसीह है। ऐ खुदावंद, तू ही मेरा निजात दहिंदा है। मैं तेरी हजूरी में आता हूँ। ऐ खुदावंद, मेरे इन बहन और भाइयों के
घरानों में हर तरह की जो मुसीबत परेशानी है उसे अपने पाक पवित्र और जलाली नाम से खत्म कर दे। ऐ खुदावंद, जिनके खानदान के मंसूबे, कारोबार और हर तरह की जो काम है वो शैतान के किसी वजह से रुके हैं, तेरे जलाल में प्यारे खुदावंद वो सारे बंधन खुल जाए और तेरे बेटे और बेटियां निजात पाए। ऐ खुदावंद, मैं बहन गुड़िया के लिए दुआ करता हूँ कि तू उसके घराने में उसके बहन और भाइयों को सबों को छू ले, सबों को अपनी भारी बरकत से मालामाल कर दे। उनके खानदानी मंसूबों में उनकी मदद और रहनुमाई कर, उन्हें हर दुख परेशानी मुसीबत से आज़ाद कर दे और उनके तरक्की के कामों में उनके हामी और नासर हो जा। ऐ खुदावंद, उनके सारे रोजगार के सारे मंसूबों को अपने पाक और पवित्र नाम से भर दे। है खुदावंद खुदा, हम तेरे हुजूर अपने सर को झुकाते और तुझसे ये दुआ मांगते हैं कि तू हमारा निजात दहिंदा है, तू हमारा मसीह है, तो अपने बच्चों की फरियादों को सुनता है। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। इसके वसीला से अपने इन बच्चों की सारी इल्तिजाओं को सुन और इन्हें अपने पाक फजाइल से भर दे। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम से, आमीन।